Tune and all. Dear student, today we discuss about elective paper, industrial biotechnology. Previously, unit 4 and half the unit, I'll completed my topic. The topic is centrifugation, chromatographic techniques, and polishing and formulation yesterday class. So everything is finished. So now we discuss about unit number 5. The topic is biofertilizers. Bio means biological things, living things. So using the living things, utilize the formation of fertilizers. That is called the biofertilizer. It is one of the method is mass production of phosphate solubilizing bacteria. So these are the structure, phosphate solubilizing microorganisms. Okay, then going to directly, actually the biofertilizers is many kinds of using the essential nutrition in the plants. Okay, so first of all, the biofertilizer using supply mixture of nutrients, number one, its maintenance of symbiotic relationships in the soil and plants, number three, it's maintain microbial consortium in soil, number four, enhanced crop productions, number five, suppress soil borne pathogenic diseases in crop, and finally it's improve the soil health. This is the good and good relationship in the eco-friendly. Everything will be used in the formation of biofertilizer. Actually, the biofertilizer means biofertilizers are the substances that contain microbes which helps in promoting the growth of plants as well as trees and all the agriculture crops by increasing the supply of essential nutrients to the green plants. It comprises living organisms which include mycorrhizal fungi, blue-green algae, that means cyanobacteria, as well as bacterial family. So these are all the biofertilizers in the soil microorganisms. Okay, now what is biofertilizers? With a suitable example, the biofertilizers such as rhizobium, rhizobacter, azotobacter, azospirillum, and also blue-green algae, that means Cyanophyceae family. It has been in use a long time. The rhizobium inoculant is used for leguminous crops, leguminous plants. The leguminous plants is a pulses plant. Chickpea, peas, green gram, red gram. So these are all the leguminous plants. The azotobacter can be used with crop like wheat, maize, mustard, cotton, potato, and other some of the vegetable crops. இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன். இந்த பயோஃபர்டைசரோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைசோபியம்ங்கிற ஒரு
மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ், பாக்டீரியா, அசடோபாக்டர்னு ஒரு பாக்டீரியா, அடுத்தது அசோஸ்பைரிலம், அப்புறம் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, பிஜிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், சாயிலுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும், பிளான்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ ரைசோபியம் இனாக்குலண்ட் வந்து எடுத்து அதை வந்து லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்டுக்கு வந்து போட்டோம்னா நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். அதே மாதிரி அசடோபாக்டர், அசோஸ்பைரலம், ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது, அசடோபாக்டர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கிராப் வந்து எது சூட்டபிள் கிராப்னா கோதுமை, மெய்ஸ்னா சோளம், மஸ்டர்ட், கடுகு, காட்டன் பருத்தி, பொட்டேட்டோ, உருளைக்கிழங்கு அண்டு வெஜிடபிள் கிராப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ்? The biofertilizers store the normal fertility to the soil and make it biologically alive. They boost the amount of organic matter to improve the soil texture, the structure. The rich soil holds water better than before. Biofertilizer add valuable nutrients to the soil, especially in nitrogen, protein and vitamins. அப்படின்னா பயோஃபர்டிலைசருடைய மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ஃபெர்டிலிட்டி நிறைய வந்து ஈல்டு அதிகமாக கொடுக்கும், மகசூல் அதிகமாக இருக்கும். எங்கள் சாயிலுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து பூஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி, அதனால் சாயில் வந்து இன்னும் பயாலஜிக்கலாக வந்து நிறைய ஆக்டிவாக இருக்கும். ஒரு இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இம்ப்ரூவ் த டெக்ஸ்சர், சாயிலோடைய குவாலிட்டி இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப வேல்யூபிளாகவும் இருக்கும். அதாவது கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல் கண்டாமினேட்டட் சாயில் ஆகிடுது, தட் மீன்ஸ் பொல்யூட்டட் சாயில்னு சொல்கிறோம். பயோஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சாயிலுக்கு வந்து ஹெல்த் கிடைக்கிது, ஆர்கானிக் மேட்டர் அதிகமாக நம்பர் கிடைக்கிது, நிறைய பூஸ்ட் கிடைக்கிது. பூஸ்ட் மீன்ஸ் இம்ப்ரூவிங் த குவாலிட்டி. அதே மாதிரி சாயிலுடைய தன்மை அதிகமாகும், டெக்ஸ்சர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அது மட்டும் இல்லை, சாயில் வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கிது, தண்ணியை எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி. பயோஃபர்டிலைசர் போடும்போது அதோடைய நியூட்ரிஷன் வந்து சாயிலில் நிறைய தங்குது, நைட்ரஜன் நிறையா வந்து இருக்குது, பர்டிகுலராக ப்ரோட்டீன் இருக்குது, விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்குது. இதுதான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எ biofertilizers. How do biofertilizers work? ஓகே, பயோஃபர்டிலைசர்னால் என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ நாம் வந்து பயோஃபர்டிலைசர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஹவு டு பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் ஒர்க் இன் த ஃபீல்டு சாயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த பயோஃபர்டிலைசர் ஆக்சுவலி த ஒர்க்கிங் இன் த trapping the nutrients, particularly in atmospheric nitrogen, okay, to the soil to convert them into the plant usable forms. They also convert the insoluble phosphate forms into plant available forms. Actually, the biofertilizers work in atmospheric understanding. That means rainy season, particularly in rainy time, so அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து 72% வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சாயிலில் அப்லோட் பண்ணும். ஸோ சாயிலில் வந்து மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து whenever you cultivate the plants, particularly in leguminous plants, groundnut, etc.,
So the plant will be trap means capturing the nitrogen. ஸோ கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கிச்சுன்னா ரூட்டில் வந்து ஒரு நாடியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும், அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த நைட்ரஜன். தட் இஸ் கால்டு ரூட் நாடியூல்ஸ். ஸோ ரூட் நாடியூல்ஸை கட் பண்ணும்போது வேறு முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரூட் நாடியூல்ஸை கட் பண்ணும்போது அதில் நைட்ரஜன் அது வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய பேசிக் கான்செப்ட். இப்போ நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள். How do biofertilizer works? The biofertilizer trap the atmospheric nitrogen to the soil and convert them into the plant usable forms. One. Then second one, they also convert the insoluble phosphate forms into plant available forms. Number two. Number three is they stimulate root growth by producing some hormones and anti-metabolites. So these are the basic steps in the working models of the biofertilizer. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமானது, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது, which are the main sources of biofertilizers? The biofertilizers உடைய மெயின் சோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஆர்கானிசம் வந்து என்ரிச்சாக இருக்கும், நியூட்ரியன்ட் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த சாயிலில் இருக்கும். ஆக்சுவல் மெயின் சோர்ஸஸ் இஸ் அ மைக்ரோப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா, ஃபங்கை அண்ட் cyanobacteria, that means blue green algae. The most striking relationship that these have with plants is symbiosis, attached together, adjacent and joined together. That means சாயிலில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ரூட் நாடியூலோட ரூட்டோடைய போரோட அட்டாச்ட் ஆகிடும். இன் விச் த பார்ட்னர்ஸ் டிரைவ் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தொடர்போடு இருக்கும், நட்பு சேர்ந்துடும். இதான் மெயின் சோர்ஸஸ் ஆஃப் தி பயோஃபர்டிலைசர். இதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஸ்லைடு இருக்குது, த ரோல் ஆஃப் பயோஃபர்டிலைசர் இன் பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் சாயில் ஹெல்த்துன்னு. அதோடைய லிங்க்கு நான் வந்து இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் இன் ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ் வேணும்னா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். யூ கேன் கோ அண்டு ரெஃபர் ஃபுல்லி டீட்டெயில்ஸ். ஓகே நவ் ஹவு இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். Just a pictorial representation to you. Number one is bacteria. See, right corner top one, rhizosporic bacteria. This one, rhizosporic bacteria. Plate, that means inoculant. So on the rhizosporic bacteria, அந்த கல்ச்சர்ஸ் மைக்ரோப்ஸு எடுக்கிறோம், எடுத்து அது மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும். இதை எல்லாத்தையும் ரூட்டில் அப்சர்வ் பண்ணுது. இது ஆக்சுவலாக இந்த க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, இட்ஸ் ஏ ரூட். அந்த ரூட்டை கட் பண்ணி செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் இப்படி தான் இருக்கும். அந்த ஜைலம் ஃப்ளோயம் வாஸ்குலர் பண்டில் இருப்பாங்க, ரெட் கலரில் ப்ளூ கலர் க்ரீன் கலரில் ஒரு பண்டில் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து இது ஆட் ஆகிருக்கும். இதான் இந்த பண்டில்ஸ். அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து பாக்டீரியா ரெசிஸ்டன்ட் இன் ஸ்டெம். டிஎஸ் மீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க, கட் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ அதுக்குள்ளெல்லாம் இருக்குது ரூட்டில் நாடியூல்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்டீரியாஸ்லாம் அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் பாக்டீரியா. பிளான்ட் க்ரோத் ப்ரொமோட்டிங் பாக்டீரியா. ப்ரொமோட்டிங் பாக்டீரியாவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 இருக்குது. ஃபைட்டோ ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும். ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ் மீன்ஸு, ஃபைட்டோ மீன்ஸு பிளான்ட்டு, ஹார்மோன் மீன்ஸு இது செக்ரீஷன் ஆஃப் த பிளான்ட் க்ரோத்து. இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும். நம்பர் 1. நம்பர் 2 இஸ் அமோனியா ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இந்த பாக்டீரியா வில் ஜெனரேட் த அமோனியம் ப்ரொடக்ஷன். அடுத்தது பாஸ்பேட் சாலிபுலைசேஷன். ஸோ பாஸ்பேட் வந்து அதிகமாக சாலிபுலைஸ்ட் ஆகும்.
அது ஒரு தனி டாப்பிக்கே அடுத்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன். ஸோ அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய 72% நைட்ரஜன் த்ரூ த rain it will be fix the soil, particularly in leguminous plant. Okay, next siderophore production. ஸோ சைட்ரோஃபோர் வந்து நிறைய வந்து சின்ன சின்னதாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம். அண்ட் ஃபைனலி ஹைட்ரஜன் சயனைடு ப்ரொடக்ஷன், அதுவும் இதில் சயனைட்லேயும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். இங்கே பிக்சர் இருக்குது. என்ட்ரி த பாக்டீரியா த்ரூ ரூட் ஹேர்ஸ். ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே டைரெக்டாக போகாது. இப்போ இந்த ரூட்டுன்னு வைங்களேன், இந்த ரூட்டுக்குள்ளே போகாது. ப்ரைமரி ரூட், செகண்டரி ரூட், டெர்சரி ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹேரில் தான் போகும். ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் இல்லாமல், செகண்ட் பிரான்ச் இல்லாமல், தேர்டு பிரான்ச். இங்கே பாருங்கள் படம் போட்டிருக்கு. ஸோ அந்த பிரான்ச்சில் தான் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ் மூலயமா அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் பாக்டீரியா வந்து அதோட ஜாயிண்ட் ஆகி உள்ளே போகும் ரூட் ஹேரில். அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும், அப்சர்வ் பண்ணி தக்க வச்சுக்கணும். இதான் ரூட்டு. சின்ன சின்னதாக முடி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ரூட் ஹேர்ஸ். அதை எடுத்து நம்ம திருப்பி என்ன செய்யலாம், கல்ச்சர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே எண்டோஃபைட்டிக் பாக்டீரியா. அந்த எண்டோஃபைட்டிக் பாக்டீரியாவை சாயில் ஆர்கானிக் மேன்யூராக யூஸ் பண்ணலாம். பாக்டீரியல் பயோஃபர்டிலைசர் இன் பிளான்ட் growth promotion. It will be more number of usage. These are all the basic steps in the biofertilizer function. Okay, this is mass production of phosphate solubilization bacteria. In next class we will discuss. Thanks to watching.